ತುಂಬಿರುವಂತದಾಗಿ. சொல்லுங்க, கிருபை நிறைந்ததாக. ಕೃಪೆ ತುಂಬಿರುವಂತದಾಗಿ. என்ன நடந்திருக்கணும்? ಯಾವ ಇರಬೇಕು? வசனத்தை எடுத்து அவங்களை அடிக்கிறது. ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದು ಒಡೆಯೋದು ಅಲ್ಲ. முதல்ல அந்த வசனம் எனக்கு அடிக்கணும். ಆ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು. எனவே நம்முடைய வசனம் எப்போதும் ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ கிருபை நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும். ಕೃಪೆ ತುಂಬಿರುವುದಾಗಿರಲಿ. இதே கொலோசியர்ல வாசிக்கின்ற வேளையில ಇದೇ ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ அவர் என்ன சொல்கின்றார்? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 3:16 கிறிஸ்துவின் வசனம், ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವು உங்களுக்குள்ளே ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ சகல ஞானத்தோடும் ಸಕಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ சங்கீதங்களினாலும் ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ பாட்டுகளினாலும் ಹಾಡುಗಳಿಂದ ஒருவருக்கொருவர் ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು போதித்துக் கொண்டு ನೀವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. இன்னைக்கு என்ன பாட்டு பாடணும்? ಇವತ್ತು ಏನು ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಹೈ ಹೈ ಹೈ. ಇವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈಟ್. ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಆತ್ಮಗಳೇ ಆದಾಯಪಡಿಸುವುದರ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು, ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವವನು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು, ಆತ್ಮகளை கொள்ளையிடுவாய் பழகார, ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲೆಗಾರ. நீ சபையிலே நீ ஆத்மாக்களுக்கு பாடலை எப்படிப்பட்ட பாடலை கொடுக்கணும்? ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? இன்றைக்கு ஏற்ற வண்ணமாக உன் பாடல் மாறும் என்றான். ಇವತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹಾಡುಗಳು ஆராதனை மாறும் என்றான். ಆರಾಧನೆ ಬದಲಾದರೆ நீ ஒரு கள்ள உபதேசிகன், ಒಂದು ಕಳ್ಳ ಉಪದೇಶಿಯಾಗುವಿ. உன்னுடைய பாடலும் உன்னுடைய இருக்கிற வசனமும் ನಿನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು கிருபை பொறிதாக இருக்கணும், ಕೃಪೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿರಬೇಕು. அதை நீ மறந்துடக்கூடாது. ಇದನ್ನ ಮರಿಬಾರದು. நான் அதிகமாக சொல்ல விரும்பவில்லை, ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. கிருபை அதிகமாக தேவை. ಕೃಪೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕು. கிருபை இல்லாத வசனம், ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದ ವಚನ ஆசீர்வாதமற்றது. ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. எப்படி கிருபை வரும்? ಹೇಗೆ ಕೃಪೆ ಬರುತ್ತೆ? என் ஆண்டவர் தேடி வந்தார், ನನ್ನ ದೇವರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ஆலயத்துக்குள்ள வந்தார். ಸಭೆ ಒಳಗೆ ಬಂದರು. 18 வருஷமா கூனியா இருந்த ஒரு ஸ்திரியை பார்த்தார். 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. அவளுக்கு சுகப்படுத்தினார், ಆಕೆಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ರು. எனவே ஆண்டவருக்கு பேரு ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನ ಹೆಸರು தேடி வந்தது. ಆತನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ದೇವರು. கிராமத்துலாம் போனீங்கன்னா, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ நம்ம ஊழியம் செய்யற நேரத்துல ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ நம்மள பார்த்து என்ன சொல்றாங்க? ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? இயேசு வரார், இயேசு வரார். ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ சொல்றாங்க அந்த மாதிரி? ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾರಾ? உன்னிலே என்னிலே இயேசுவை பார். ಆಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. இயேசுவை கொடுக்க வேண்டும். ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. 2 பிசாசு பிடிச்சவன், 2 ದೇವ ಹಿಡಿದವನು வேதத்துல வாசிக்கிறோம். ವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்துல ಮತ್ತಾಯಿ 8:21 ನೋಡ್ತೇವೆ. அவங்க சொல்றாங்க, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, காலத்திற்கு முன்னே, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಯವು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ எங்களை ನಮ್ಮನ್ನು பிடிக்க வந்தீரோ? ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಯೋ? காலத்துக்கு முன்னே, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ. இந்த காலம் யாரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? ಈ ಕಾಲ ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳು? பிசாசுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ಸೈತಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கொடுத்துட்டாரு, ಕೊಟ್ಟಾಯಿದೆ. அவனுடைய டைம் வந்துருச்சு. ಅವರ ಸಮಯ ಬಂದಾಯಿತು. ஆனா அதுக்கு முன்னாலேயே, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ இயேசு ಬಂದು அந்த பிசாசை அதட்டுகிறார். ಆ ಒಂದು ಸೈತಾನ ಭೂತವನ್ನ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ. இயேசு அதற்காக தான் வந்தார். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು ಕ್ರಿಸ್ತನು. அதான் அவன் கேட்கிறான், ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, என்கிட்ட நீ டைம் கொடுத்துட்டல்ல, ನನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, அப்படியே அதுக்கு முன்னால வந்தேன். ಯಾಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದೆ? அன்பு, ಪ್ರೀತಿ, கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு. ಕ್ರಿಸ್ತನ எனவே அதற்கு முன்னாலே வந்து சிலுவையிலே மரித்து நம்மை மீட்டு நமக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுத்துட்டார். ಆತನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಜಯ ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. எனவே நீங்க எங்க போனாலும், ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, எங்க ஜெபம் பண்ணாலும், ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು, ಫೋನ್ பண்ணாலும் சரி, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, நீ தூரத்துல இருந்து கை காமிச்சு ஜெபம் ದೂರದಿಂದ பண்ணாலும் ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ರು, கர்த்தர் அங்க அற்புதத்தை செய்கிறார். ದೇವರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த காலத்துக்கு முன்னே ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ அவர் நமக்கு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணல. ಅವರು ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அந்த அபிஷேகத்துக்குள்ள ಆ ಅಭಿಷೇಕದೊಂದಿಗೆ இந்த அருமையான தாசமார்களை ಈಗಿರುವ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ நாம் ஆசீர்வதிக்க போகிறோம். ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇವೆ. அப்படி நாம் கரங்களை உயர்த்திக்கொள்வோம். ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಾಚೋಣ. அப்படி கரங்களை உயர்த்திக்கொள்வோம். ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಚಾಚೋಣ. சுருக்கமா, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ, ரொம்ப சுருக்கமா, ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾದ, வயதிலே மூத்த ஒருவருக்கு ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுள்ளது. எஸ் ப்ளீஸ் கம். ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಪಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು. ப்ளீஸ் கம். ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்திக்கிறோம். நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளில் விசேஷமான ஆண்டவரே, இந்த ஊழியத்திலே ஆட்களை அனுப்பும்படியா, சென்று கொள்ளும்படியா
அவருடைய அனுப்புங்கள் அவருக்காக புறப்பட்டு போய் உருவாக்குன்னு சொன்ன அந்த வார்த்தையும் படி இன்றைக்கு இந்த ஐக்கியமாகப்பட்டது உருவாக்கி இருக்கிறதப்பா. இவருக்காக உங்களுடைய ஊழியக்காக நான் ஜெபித்து அனுப்ப போகிறோம். இவர்கள் உலகம் முழுவதும் கடந்து போய் இந்த ஊழியர்களை செய்ய பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே இவரை எடுத்து உபயோகப்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட வசனம் அருமையான வார்த்தைகள் அதன்படி நடக்க இயேசுவின் மூலம் பிதா. ஆமென். ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಕಂಪ ಎಸ್ ஆண்டவரே துதிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே கிருபை 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 அப்பா வல்லமை 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 ஒரு புதிய அபிஷேகம் புதிய வல்லமை ஒரு புதிய கிருபை கடந்து வருவதாக அதிகாரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விளக்கினை கடந்து வரக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ப்பா ஒரு புதிய அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிற ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இதனால் முதல் கொண்டு கர்த்தருடைய தாசராய் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரராய் போதகராய் பிதா குமாரன் பரிசுத்த நன்றி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் பிதாவே. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ತನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಇವರಿಗೆ ರವರೆಂಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಕರ್ತನೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ಕರ್ತನೆ ಇವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ದಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸಹೋದರಿಯ ಕರ್ತನೆ ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಭಾಗವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಘನವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಕೊಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನೆ ಒಳ್ಳೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಇವರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಾವು ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಅವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಪಾಲಕರು ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಘನವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ.
ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅವರನ್ನು ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಸ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಮಹಿಮವುಳ್ಳ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕರೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದೆ. ಕರ್ತನೇ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘನವುಳ್ಳ ಬೋಧಕರಾಗಿ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಲೋಕದ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ವರಗಳಿಂದ ಇವರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ದೇವರು ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು. ಆಳವಾದ ಸತ್ಯಗಳು ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಇವರ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಈಗ ಕಡೆಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಮೇಡಮ್. ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಆನಂದ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. நல்ல தகப்பனே, கூட பிதா குமாரன் கர்த்தாவின் நாமத்தினாலே சபையின் தூணாக ஆண்டவரே, வேதத்திலே வாசிக்கிற வண்ணமாக கேபாவும் என்கிற பேதுருவும் யாக்கோபும் யோவானும் ஆதித்தின் சபையிலே தூண்களாக இருந்தார்கள் வேதம் சொல்லுவனமாக. அப்படியே அருமையான தாசனை அவருடைய சபையிலே தூண்களாக நிறுத்தி சபையை ஊழியத்தை இன்னும் அதிகமாக தாங்க கர்த்தர் ஆஸ்வதிக்க வேண்டுமாய் ஆஸ்வதிக்கிறோம். ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸಮಯ ಕಡೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಡೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ನಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3ನೇ ವಾರ ಈ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ 3ನೇ ತಿಂಗಳು ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೇಸುವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಮಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪ್ರೇಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ವಿಷನ್ ಟಿವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನವ್ರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ದೇವರು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಶಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವಕರನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸಿ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ವಿಷನ್ ಟಿವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವುಮೆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವರ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಯಗಳು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬರುವಂಥ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವುಮೆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಸಭೆಗೆ ಸಭೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂಥ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ದೇವರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅದೇ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋ ವುಮೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಭೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರುವಂತೆ
ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಾಗಿ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರ್ತನ ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಿಷಪ್ಪಯ್ಯನವರು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರ ಸೇವೆಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ವಂದಿಸ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಲಗೋಡ್ನವರು. ಇವರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವಿಲೇಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಸಭೆ ಪಾಲಕರನ್ನು ಎವಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೊಳಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮದಿದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಸುಸೈನಾಥನಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಂತ ಇಬ್ಬರು ರೆವರೆಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನ್ನು ನಾವು ಘನಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನಂದ್ ರಾಜ್ಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೆಷನ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿದಂಬರಂ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗವರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನಯ್ಯ, ರಾಜು ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಗದಂತೆ ಇದ್ದು ಆಧಾರವನ್ನು ಉಂಟು ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಈಗ ಏನು ಮುಗಿತು, ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಗ್ರಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಇನ್ನೂ ಅವರ ಸೇವೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೇವರ ಆಶ್ವಾಸಲಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸಭೆಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಘನ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. போதகர்களாக ரெவரண்டாக நாங்கள் இந்த நாளிலே அறிவிக்கிறோம். இந்த நாளில் இருந்தவர்கள் ரெவரண்டாக தன்னுடைய ஊழியத்தை கர்த்தருக்கு செய்வார்கள். தேவன் அவரோடு விழுந்து வழிநடத்துவார்கள். ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ ಸಭಾ ಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಘನ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಘನ ಬೋಧಕರು ರೆವರೆಂಡ್ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರೆವರೆಂಡ್ ತೇಜಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಕಡೆದಾಗಿ இதுவரை தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்ததான சகோதரர் அருண்குமார் இந்த நாளிலிருந்து அவரையும் போதகர்களாக நாங்கள் ನಿಯಮಿತ ಅಭಿಷೇಕ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಇವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இவர் சமுதாய பணிகளை செய்து இத்தனை வருடங்களாக தேவனுடைய நாமத்தை மையப்படுத்தி வந்தார். இந்த நாளிலே அதன் நிமித்தம் அவர்களுக்கு நாங்கள் டாக்டரேட் பட்டம் கொடுத்து அவரை கௌரவித்திருக்கிறோம். தொடர்ந்து அவர் இந்த நாளிலிருந்து டாக்டர் என்று அழைக்க அதிகாரம் கொடுக்கிறோம். ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಬ್ರದರ್ ಆನಂದರಾಜ್ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂದಿನಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ರಾಜ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ கடைதாகி கண்களை முச்சி பிரார்த்தனை ಮಾಡೋಣ. எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல பிதாவே, உம்முடைய நாமத்தினாலே இந்த உலகத்தில் நாங்கள் செய்து வருகிறதான ஒவ்வொரு கிரியைகளையும் என் ஆசீர்வதிக்கப்படியாக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலும் கூட தாவே இந்த உலகத்தில் நம்முடைய ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்யத்தக்கதாக இந்த ஊழியக்காரர்களை அபிஷேகம் பண்ணி ஆசீர்வதித்தபடியாக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்.
இந்த கூட்டத்தை மட்டுமாய் நீர் ஆசீர்வதித்தீரே, எங்கள் மத்தியில் அசைவாடினீரே, எங்களோடு கூட பேசினீரே, எங்களை உயிர்ப்பித்தீரே, நீர் எங்களை நேசிக்கிறபடியா நமக்கு நன்றி சொல்கிற தாவே. உடைய அன்பினால் நிறைந்து தொடர்ந்து உடைய ஊழியத்தை செய்யத்தக்கதாக ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்ய நாங்கள் செபிக்கிற தாராளமாக சிவபுரமாக இருக்கிறோம். அன்பின் தகப்பனே, உடைய அபிஷேகத்தை வல்லமை ஒவ்வொரு பேரும் தங்கியிருக்க நாங்கள் செபிக்கிற தாவே. அவருடைய ஊழியத்தை செய்யும் பொழுதும் உடைய வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுதும் உடைய அபிஷேகம் உடைய வல்லமை அவருடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் நிறைந்த காணப்பட நாங்கள் செபிக்கிறோம். உங்களுக்கு சாட்சிகளாக இந்த உலகத்திலே வாழ ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்ய நாங்கள் செபிக்கிற தாவே. ஸ்தோத்திரம். அன்பின் தகப்பனே, இந்த ஆராதனை கூட்டத்தை நீர் ஆசீர்வதித்தீர்கள். நன்றி. தொடர்ந்து எங்களோடு நாமத்தை மயப்படுத்தும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಅವನ ಕೊಂಡಾಡುವ ಸರ್ವದಿಗಳೇ ಪರಶ್ರೀ ನನ್ನ ಮನವೇ ಅವನ ಕೊಂಡಾಡುವ ಆತ್ಮ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರಗಳೇ ಬದಲಾವಣೆ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்தருடைய ஐக்கியமும் அந்யோன்யம் நமது அனைவரோடு விசேஷமாக இந்த நாளிலே பாஸ்டராக அட்மிஷன் பண்ணதான ஒவ்வொருவரோடும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவரை மட்டும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமென். Thank you. Hallelujah. 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 ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ದೇವರಿಗೆ. ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ